تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں سسپینس اور دہشت سے بھرپور ایک پراسرار کہانی۔ اولیور اور مائیکل اس وقت لائبریری میں کھڑے اپنے لیے تاریخی کتابیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے دوست اور رشتہ دار سبھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ انہیں تاریخ سے کس قدر لگاؤ ہے۔ مائیکل دیکھو، جیک دا ریپر پر نئی کتاب آئی ہے۔ مائیکل نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے کتاب جھپٹ لی۔ واہ، بہت خوب لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ، چلو یہ لے لیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دونوں باقی کی نکالی ہوئی کتابیں واپس شیلف میں لگانے لگے۔ ابھی جانے ہی والے تھے کہ پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ایکسکیوز می مسٹر اولیور۔ سامنے پولیس کی یونیفارم میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی، لیکن وہ اپنی عمر سے بہت کم کا لگتا تھا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں اولیور کو مخاطب کیا۔ مسٹر اولیور، میں انسپیکٹر ڈیوڈ ہوں، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ ضرور آپ کے دوست مائیکل ہیں۔ جی بالکل، کہیے کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بات دراصل یہ ہے مسٹر اولیور کہ پولیس کو ایک کیس کے سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے۔ جی ضرور بتائیے، آ جائیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تینوں لائبریری میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پھر ڈیوڈ نے بولنا شروع کیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لاش کی چوری ہو گئی ہے۔ ابھی کل شام ہی کی بات ہے، لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ لاش تازہ نہیں تھی بلکہ 14 سال پرانی تھی۔ اولیور اور مائیکل بے حد دلچسپی سے سن رہے تھے۔ یہ لاش کس کی تھی؟ یہ لاش مسٹر جیمز کے والد مسٹر جان کی تھی۔ تو آپ کے خیال میں لاش چرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مسٹر اولیور، یہی تو بات آپ کو پتہ لگانی ہے، کیونکہ پولیس تو کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ کسی بادشاہ کی قبر تو تھی نہیں کہ اس میں کوئی قیمتی چیز نکل آتی، بلکہ وہ تو 14 سال پرانی لاش تھی جو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوگی۔ کل شام جب جیمز اپنی فیملی کے ساتھ اپنے والد صاحب کی قبر پر پھول رکھنے گئے تو قبر کھدی پڑی تھی اور تابوت میں سے لاش غائب تھی۔ ان تینوں نے مزید کچھ دیر بات چیت کی۔ پھر اولیور نے ڈیوڈ سے جیمز کے گھر کا پتہ لیا اور یہ کہہ کر کہ اب باقی کی باتیں میں خود مسٹر جیمز سے مل کر پتہ لگا لوں گا۔ اولیور اور مائیکل نے ڈیوڈ کو گڈ بائے کہا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب اولیور اور مائیکل گھر پہنچے تب تک آسمان پر کالی گھٹا چھا چکی تھی۔ سردی بھی مزید بڑھ گئی تھی۔ اولیور اور مائیکل جلدی جلدی آتش دان میں لکڑیاں ڈالنے لگے اور پھر دونوں آتش دان کے قریب رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے لگتا ہے مائیکل کہ یہ کیس حل کرنے میں ہمیں بہت مزہ آئے گا۔ ہاں بالکل اولیور، یہ سب نہایت ہی دلچسپ باتیں ہیں، اس کے باوجود کہ یہ نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ ہاں بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سراسر دیوانگی اور پاگل پن ہے مائیکل، کمینگی کی انتہا ہے۔ چلو اولیور، پہلے کھانا کھا لیں پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ان دونوں نے مزے سے گرما گرم فرائیڈ چکن اور کرسپی بریڈ کھائی، پھر اپنے اوور کوٹ پہن کر گھر سے چل دیے اور سیدھے جیمز کے گھر پہنچے۔ جیمز کا گھر بہت عالیشان تھا۔ ایک بوڑھی ملازمہ نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ اولیور نے اس سے اس کا نام پوچھا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں میں؟ جی بالکل، میرا نام کیتھرین ہے۔ وہ ملازمہ دھیرے سے مسکرائی اور پھر جلدی سے جیمز کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جیمز اکیلا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ اس کے چہرے سے وقار نظر آتا تھا۔ اپنے لباس اور چال ڈھال سے وہ بہت معزز معلوم ہوتا تھا۔ اولیور اور مائیکل نے باری باری اس سے ہاتھ ملایا۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے مسٹر جیمز، مجھے اور مائیکل کو اس کا واقعی بے حد افسوس ہے۔ نامعلوم آج کل کے ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل اولیور صاحب، یہی بات میں بھی سوچتا ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مجھ سے میری کوئی بہت قیمتی چیز چھن گئی ہو۔ مسٹر جیمز، اب میں آپ سے آپ کی فیملی کے بارے میں چند سوال پوچھوں گا۔ جی بے شک پوچھیے مسٹر اولیور۔ آپ کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ میری فیملی میں مجھے ملا کر 3 لوگ ہیں۔ میں ہوں، میری بیوی جینٹ ہے اور میرا بیٹا جوزف ہے۔ ہم اکثر جوزف کے دادا کی قبر پہ پھول رکھنے جاتے تھے، لیکن کل ہمارے ساتھ جوڈی اور فرینک بھی تھے۔ جوڈی جوزف کی کزن ہے، یعنی میرے بھائی کی بیٹی ہے، جبکہ فرینک میرا دوست ہے۔ تو آپ کو کسی پہ شک ہے کیا مسٹر جیمز؟ نہیں مسٹر اولیور۔ آپ کے گھر میں جو ملازمہ ہے کیتھرین، کیا وہ قابل بھروسہ ہے؟ جی ہاں بالکل۔ تو کیا آپ کے دوست فرینک بھروسے کے لائق ہیں؟ بے شک وہ بھی بھروسے کے لائق ہے، میں اسے سالوں سے جانتا ہوں۔ اچانک ہی جیمز کی آنکھیں معمولی سی بھیگ گئیں اور وہ بولا تو آواز رندھی ہوئی تھی۔ مجھے آج تک یاد ہے ان کے جنازے میں سب لوگ تھے،
فرینک بھی تھا، اسی نے تو مجھے رونے کے لیے اپنا کندھا دیا تھا۔ اس جیسا ہمدرد دوست ملنا واقعی بے حد مشکل ہے۔ یقین جانیے مسٹر اولیور، آپ کے دوست مائیکل اتنے اچھے اور وفادار نہیں ہو سکتے جتنا کہ میرا دوست فرینک ہے۔ اولیور اور مائیکل کو یہ بات کچھ عجیب سی لگی، بلکہ مائیکل نے تو طنزیہ نگاہوں سے جیمز کو دیکھا بھی۔ جیمز بھی طنزیہ ہنس دیا۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر مائیکل پر ڈالی، پھر بولا، میں جانتا ہوں مسٹر اولیور کہ سچ سن کر صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کے دوست مائیکل کو بھی مرچی لگ رہی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تو کیا آپ کی بیوی بھی اتنی محبت کرنے والی نہیں ہو سکتی مسٹر اولیور۔ اب کے اولیور کو بولنا ہی پڑا، معاف کیجئے مسٹر جیمز، لیکن شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کیا سچ میں؟ تو پھر کب تک کا ارادہ ہے آپ کا شادی کرنے کا؟ جیمز کی آنکھوں میں جیسے خوشی کی چمک سی تھی۔ اولیور نے ذرا سختی سے کہا، مسٹر جیمز برائے مہربانی اس وقت یہ شادی بیاہ کی باتوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو بلائیے، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ اولیور اور مائیکل حیران تھے کہ اتنے سنجیدہ مسئلے پر یہ آدمی اتنا فضول کیسے بول سکتا ہے، اور وہ دونوں دل ہی دل میں اسی نتیجے پر پہنچے کہ جیمز دیکھنے میں تو معزز شخص لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک بڑبولا اور بے وقوف انسان ہے۔ ضرور بلاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے والد صاحب کی ایک یادگار تصویر دکھانا چاہوں گا۔ جی ضرور دکھائیے مسٹر جیمز۔ اولیور نے بھی تائیدی انداز میں سر کو ہلایا۔ جیمز اسی وقت اٹھ کر کمرے سے باہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں خوبصورت فوٹو فریم تھا جس میں اس کے والد مسٹر جان نہایت خوشنما کپڑوں میں ملبوس کھڑے تھے۔ اولیور اور مائیکل ان کی تصویر کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ جیمز نے ان کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ دونوں ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی دیکھ رہے ہیں نا؟ یہ انگوٹھی انہوں نے سیکرڈ جیولری ڈیزائن سے خریدی تھی، یا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بنوائی تھی۔ اس دکان کا یہ اصول ہے کہ ہر گاہک کے لیے الگ ڈیزائن کی انگوٹھی تیار کی جاتی ہے، کسی کو بھی دوسرے گاہک کے ڈیزائن والی انگوٹھی نہیں دی جاتی۔ اولیور اور مائیکل بڑی دلچسپی سے وہ انگوٹھی دیکھنے لگے۔ واقعی کیا زبردست ڈیزائن تھا اس انگوٹھی کا۔ انتہائی نفاست سے بنی ہوئی وہ سونے کی انگوٹھی ان کے ہاتھ میں بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ مسٹر جیمز، اب میں آپ کے گھر والوں سے ملنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے اپنی ملازمہ سے ملاقات کرا دیجیے پلیز۔ جی اولیور صاحب، میں بھیجتا ہوں۔ جیمز یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کیتھرین ان کے ساتھ تھی، اور چونکہ اولیور سب سے اکیلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا اس لیے جیمز خود باہر چلا گیا۔ کیتھرین، یہ بتائیے کہ آپ اس گھر میں کب سے کام کر رہی ہیں؟ سالوں سے، جب جان زندہ تھے میں تب بھی اس گھر میں کام کرتی تھی، جب سے ان کی لاش غائب ہوئی ہے میں بہت پریشان ہوں۔ ہاں بالکل، یہ بات تو ہے۔ جیمز بھی بہت دکھی لگ رہے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ شاید سمجھے نہیں، میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے۔ اپنی زندگی میں جان نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مرنے کے بعد واپس لوٹ آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے۔ اولیور اور مائیکل کیتھرین کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے یوں ہی مذاق کیا ہو آپ سے۔ کوئی بات سنجیدگی سے کرنے اور مذاق کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے مسٹر اولیور۔ ان دونوں کو کیتھرین کا دماغی توازن کچھ خراب لگا۔ مائیکل تو بالکل بے چین نظر آنے لگا۔ اس کی بے چینی اولیور نے محسوس کی۔ پھر کیتھرین دوبارہ گویا ہوئی۔ میں نے تو بلکہ کل رات کچن کے باہر کسی کے قدموں کی آواز بھی سنی تھی، کہیں جان اپنی قبر سے واپس نہ لوٹ آئے ہوں۔ اولیور کو لگا کہ اس سے مزید کچھ پوچھنا بیکار ہے، اس لیے اس نے کہا کہ اب آپ جینٹ کو بھی بھیج دیجیے۔ کچھ ہی دیر بعد جینٹ کمرے میں آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مس جینٹ، آپ کی ملازمہ کیتھرین نے ہمیں بہت دلچسپ بات بتائی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ جان اپنی قبر سے واپس نہ لوٹ آئے ہوں، ہے نا؟ جینٹ نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ہماری باتیں سنتی رہی تھیں؟ بالکل نہیں، لیکن یہ بات تو وہ مجھ سے اکثر کہتی تھی کہ کہیں وہ واپس نہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے ایسا کہا تھا کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں مسٹر اولیور، میں بھلا کیوں باتیں سنوں گی؟ ڈیٹیکٹیو، کیتھرین کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں آپ، سٹھیا گئی ہے وہ۔ معاف کیجیے گا اگر میں کچھ زیادہ بول گئی ہوں تو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ جب آدمی ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے ہی لگتا ہے، اور پھر وہ تو وہمی بھی بہت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے نا مسٹر اولیور، اگر انہوں نے واپس آنا ہی تھا تو 14 سال انتظار کیوں کیا؟ پہلے آ جاتے۔ کیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ خیر چھوڑیے یہ بحث۔ اچھا یہ بتائیے جینٹ، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ نہیں، مجھے تو کسی پر شک نہیں۔
शक है भी तो खुद पर, मेरा तो कोई भरोसा ही नहीं। ओलिवर और माइकल एकदम चौंके। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नींद में चलने की आदत है। ज़रा पूछिए घर वालों से कि वो मुझसे कितना तंग है। जेम्स का तो बस नहीं चलता कि मुझे रात को कमरे में बंद करे और चाबी समंदर में बहा दे। मेरा अक्सर उनसे मिलने को दिल चाहता है। उनसे मिलकर पूछना चाहती हूँ कि कब्र की ज़िंदगी कैसी है। ओलिवर और माइकल को जेनेट की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। अब आप अपने बेटे जोसेफ से बात करा दीजिए प्लीज़। जेनेट ने फ़ौरन ही जोसेफ को भेज दिया और ख़ुद बाहर चली गई। ओलिवर ने देखा कि जोसेफ की उम्र तकरीबन 17 साल होगी। वो बहुत छोटा लग रहा था। जोसेफ, मैं आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि आपको मुझ पर शक है। तो सुनो डिटेक्टिव, अगर शक करना है ना तो मुलाजमा कैथरीन पर करो। उसी को हर वक्त लगी रहती थी कि जॉन फिर से जिंदा हो जाएंगे। मुझे तो लगता है उसी ने मेरे दादा की कब्र खो दी है। आप गलत समझ रहे हैं जोसेफ, मैं आप पर शक नहीं कर रहा। हाँ, तुम शक ही कर रहे हो, और नहीं तो ये क्या है? अरे मैं तो कहता हूँ छोड़ो उनकी लाश को, वो तो मर चुके ना, अब उनकी लाश से हमें क्या फ़ायदा? बेकार की बातें हैं ये सब। ओलिवर और माइकल वाज़े महसूस कर रहे थे कि ये लोग उनके साथ ताउन नहीं कर रहे। फिर ओलिवर ने जोसेफ से जोडी के बारे में पूछा। उसने बताया कि जोडी आजकल इन्हीं के घर में रहने आई हुई है। फिर उसने जोडी को भेज दिया। जोडी से जब पूछताछ ख़त्म की तो वो ओलिवर से कहने लगी, क्या आपने जोसेफ से भी इसी तरह इंटरव्यू किया था जब भी वो आपसे इतना तंग लग रहा था? वो दोनों इस बदतमीज़ी पे हैरान रह गए। जोडी की उम्र भी जोसेफ जितनी ही होगी, ये उन दोनों का अंदाज़ा था। बाद में वो दोनों फ्रैंक के घर पहुंच गए। उसका घर अजीबोगरीब नमूनों से भरा पड़ा था। बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ। फ्रैंक कमरे से बाहर गया तो ओलिवर और माइकल हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। माइकल, ये घर है या म्यूज़ियम? हर तरफ से बस। ओलिवर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस्टर फ्रैंक, आप आ गए? इत्तेफाक से माइकल आपके घर की तारीफ ही कर रहा था। बहुत खूबसूरत है आपका घर। फ्रैंक ने चाय की ट्रे मेज़ पर रख दी और कदरे फ़ख्र से बोला, जी जनाब, बिल्कुल, मैंने इस घर को सजाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। माइकल ने ओलिवर की तरफ तशक्कुराना अंदाज में देखा कि उसने ऐन वक्त पर उसे बोलने से रोक दिया था। वो तो हम देख ही सकते हैं, वाकई ये सब बहुत ही कमाल का है, माइकल ने कहा। फ्रैंक मुस्कुराने लगा और जल्दी जल्दी चाय कपों में निकाल कर खुद अपने हाथों से पेश की। चाय पीने के बाद ओलिवर ने उससे मुख्तलिफ सवालात किए, जिनके जवाबात भी वो बेहद खोए खोए लहजे में और कदरे दिलचस्प अंदाज में देता रहा। उसके बाद ओलिवर और माइकल ने उसे इजाज़त ली और वापस चल दिए। बाहर आते ही ओलिवर ने माइकल से कहा, जानते हो माइकल, मैंने पता लगा लिया है कि लाश किसने चोरी की है। बस अब ये पता चलाना है कि आखिर लाश चोरी क्यों की गई। क्या वाकई ओलिवर? हाँ वाकई माइकल, चलो चलकर जेम्स को फ़ोन करके बता दें कि असल मुजरिम का पता चल गया है। और फिर इसके साथ ही ओलिवर ने इंस्पेक्टर डेविड को फ़ोन करके उसे जेम्स के घर पहुंचने का कह दिया और ख़ुद भी माइकल के साथ उसके घर पहुंचा। डेविड पहले ही वहां पहुंच चुका था। ओलिवर के कहने पर फ्रैंक को भी बुला लिया गया था, क्योंकि ओलिवर ने कहा था कि वो सबके सामने बात करना चाहता है। सब लोग एक कमरे में जमा हो गए। ओलिवर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उन सब के सामने आकर बोलना शुरू किया। यूं लग रहा था जैसे किसी ड्रामे का सीन हो। मिस्टर जेम्स, आपकी मुलाजमा कैथरीन को लगता था कि लाश की चोरी नहीं हुई, बल्कि मिस्टर जॉन अपनी कब्र से वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कहा था और वो हमेशा अपना वादा पूरा करते हैं, लेकिन मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। मरा हुआ कभी लौट कर वापस नहीं आता। और जोसेफ ने कहा था कि अगर शक करना है तो कैथरीन पर कीजिए, क्योंकि वैसे भी उसे यही फिक्र हर वक्त लगी रहती थी कि मेरे दादा अपनी कब्र से लौट आएंगे। अगर कोई ये काम कर सकता है तो वो कैथरीन ही हो सकती है। बल्कि अगर देखा जाए तो उनकी लाश चोरी होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वैसे ही मर चुके हैं ना। अब भला उनकी लाश से हमें क्या फ़ायदा। लेकिन मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ। ऐसी गिरी हुई हरकत जिसने भी की है उसे हर हाल में पकड़े जाना चाहिए। मैं वैसे भी एक डिटेक्टिव हूँ और किसी सूरत में भी मुजरिम को कानून के शिकंजे से नहीं जाने देता। जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, जुर्म बहरहाल एक जुर्म ही है और उसकी सज़ा हर हाल में मुजरिम को मिलनी चाहिए। वैसे भी ये कोई मामूली जुर्म नहीं है, एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। मिस्टर जेम्स, आपने अपने वालिद की तस्वीर मुझे दिखाई थी।
जिस में उन्होंने सेक्रेट ज्वेलरी और डिज़ाइन शॉप की अंगूठी पहन रखी थी, और आपने बताया था कि उस दुकान का ये असूल है कि हर ग्राहक को उसका अपना मखसूस डिज़ाइन बनाकर दिया जाता है। इसके अलावा किसी और को वो डिज़ाइन वाली अंगूठी नहीं दी जाती है। और आपने ये भी कहा था ना कि मेरे दोस्त मिस्टर माइकल इतने वफादार नहीं हो सकते जितना कि आपका दोस्त फ्रैंक, जबकि मैं आपकी बात से भी इख्तलाफ करता हूँ। मेरे दोस्त माइकल ने ना कभी आज तक मुझे धोखा दिया है और ना ही कभी देगा। मुझे मुखलिस दोस्त की पहचान खूब है मिस्टर जेम्स, लेकिन शायद आपको सच्चे दोस्त की पहचान नहीं है। आपने कहा था कि जब आपके वालिद मिस्टर जॉन की वफ़ात हुई थी, ऐसे वक्त में फ्रैंक ही ने तो आपको रोने के लिए अपना कंधा दिया था। लेकिन सच तो ये है कि आज जब मैं और माइकल फ्रैंक के घर गए तो उन्होंने खुद अपने हाथ से हमें चाय पेश की। तब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही अंगूठी पहनी हुई थी जैसी कि आपने मुझे अपने वालिद साहब की तस्वीर में दिखाई थी। बल्कि ये अंगूठी तो इन्होंने इस वक्त भी पहनी हुई है, ज़रा देखिए तो सही। इसके साथ ही फ्रैंक अपनी जगह से खड़ा हो गया। ये 2 टके का डिटेक्टिव मुझ पे ख्वामख्वाह इल्ज़ाम तराशी कर रहा है जेम्स। ओलिवर ने इंस्पेक्टर डेविड को इशारा किया। वो उसी वक्त अपनी जगह से उठा और फ्रैंक का हाथ पकड़ना चाहा तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। लिहाजा मजबूरन डेविड ने पुलिस के बाकी 2 आदमियों के साथ मिलकर फ्रैंक के हाथ से ज़बरदस्ती वो अंगूठी उतार ली। जेम्स भी अंगूठी देखने को आगे बढ़ा। इसके साथ ही वो फ्रैंक पे पुल पड़ा। मनहूस आदमी, तूने मेरे बाप की इतनी कीमती अंगूठी अपने भद्दे हाथों में पहनी हुई है? तेरी इतनी जुर्रत? फिर वो फ्रैंक का हाथ मरोड़ने लगा। अगर मैंने अपनी मर्दानगी का सबूत देते हुए अपनी भरपूर ताकत से तेरा ये हाथ न तोड़ दिया तो मेरा नाम बदल देना फ्रैंक। फ्रैंक ने भी जेम्स का हाथ मरोड़ डाला। जेम्स हलक के बल चीखा, बचाओ बचाओ मुझे इंस्पेक्टर डेविड, वरना ये आदमी मेरी हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। जबकि डेविड और पुलिस के दूसरे लोग हैरत से उन्हें देख रहे थे। आखिरकार तंग आकर ओलिवर ने ही डेविड से कहा, मिस्टर डेविड, खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, इन्हें अलग कराइए। इंस्पेक्टर डेविड को ओलिवर की बात सुनकर जैसे होश आ गया। वो फौरन ही आगे को लपका और उन दोनों को अलग किया। जेनेट के चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी। जेनेट हाँफती हुई आवाज़ में बोली, फ्रैंक, तुमसे इतनी घटिया हरकत की तवक्का नहीं थी। चुपकर चालाक और मक्कार औरत, होशियारी से बचने की कोशिश कर रही है तू। इंस्पेक्टर, इसे भी गिरफ्तार करो, इसी ने मुझे लाश बेची थी। सब लोग हैरान रह गए। क्या ये सच है? इंस्पेक्टर डेविड ने पूछा। सच बताना मक्कार औरत, वरना अभी यहीं तेरा हाथ भी तोड़ूंगा जैसे तेरे शोहर का तोड़ा है, फ्रैंक ने जेनेट से कहा। उसने जेम्स की तरफ इशारा किया जो अपना हाथ पकड़े सोफे पर लेटा हुआ करा रहा था और पुलिस का एक आदमी उसे संभाल रहा था और पानी पिला रहा था। जेनेट के जिस्म का थोड़ा बहुत बचा हुआ खून भी खुश्क हो गया और वह सहमी हुई आवाज़ में बोली, इंस्पेक्टर, ये सब सच है। मैंने ही जॉन की लाश बेची थी पैसे हासिल करने के लिए। दरअसल फ्रैंक को नमूने जमा करने का शौक है। उसका घर दूसरे शहर में भी है। मिस्टर जॉन की लाश वहीं रखी हुई है। जल्दी करो इंस्पेक्टर, वरना ये फ्रैंक मुझे मार डालेगा। जल्दी गिरफ्तार करो मुझे, और अगर हो सके तो पहले मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दो। मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। माइकल अपना सर पकड़े हुए खड़ा था। मुलाजमा कैथरीन अपने दिल पर हाथ रखे हैरत से मुंह खोले देख रही थी। अचानक ही जेम्स अपनी जगह से उठा और जेनेट को मारने लगा। मनहूस औरत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो उसके सर के बाल नोचने लगा। लिहाजा इंस्पेक्टर डेविड ने फ्रैंक को गिरफ्तार किया, जेनेट को पुलिस की एम्बुलेंस में रवाना किया। अब सिर्फ ओलिवर, माइकल, कैथरीन, जोसेफ, जेम्स और जोडी वहाँ मौजूद रह गए थे। कैथरीन, जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ और मेरे हाथ की पट्टी करो, जेम्स ने मुलाजमा से कहा। कैथरीन दोनों हाथ कमर पर रखकर सख्त लहजे में बोली, अपने काम तुम अब से खुद करो जेम्स। मैं इस घर में अब एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारा काम छोड़कर जा रही हूँ। और वो वाकई पैर पटकती वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही जोडी कदरे खौफसदा निगाहों से जेम्स और जोसेफ को देखने लगी। मैं भी चलती हूँ। और वो पूरी कुव्वत से भागती हुई घर का दरवाज़ा खोलकर रात के अंधेरे में भाग खड़ी हुई। मैं अब दूसरी शादी करूँगा, जेम्स ने कहा। हरगिज़ नहीं डैडी, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। मेरी मॉम के अलावा इस घर में कोई और औरत कदम नहीं रखेगी, जोसेफ ने जेम्स से कहा। मैं इस घर में तुम्हारी सौतेली माँ ला कर ही रहूँगा जोसेफ, लेकिन पहले मैं तलाक के कागजात तैयार कर लूँ। और फिर उन दोनों बाप बेटे में बहस शुरू हो गई।
ओलिवर और माइकल को एहसास हुआ कि वो दोनों ख्वाम खा यहाँ खड़े सब तमाशा देख रहे हैं। फिर वो दोनों भी घर से निकल आए। ओह शुक्र है ओलिवर, ये केस तो हल हुआ, माइकल ने कहा। अरे याद आया, हमने लाइब्रेरी से जैक द रैपर की किताब भी तो ली थी ना। चलो घर चलकर वो पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर किताब पढ़कर आराम करेंगे। हाँ बिल्कुल माइकल, इन लोगों के फजूल चक्रों में तो मैं बुरी तरह थक गया हूँ। डिटेक्टिव ओलिवर और माइकल ने सुकून का सांस लिया कि वो दोनों केस हल करने में कामयाब रहे। अब वो सुकून से अपनी पसंदीदा किताब का मुताला कर सकेंगे।